पितृत्वमन्येष्वविचार्यतूर्णं संदेवतारस्तमनन्यं लक्ष्मीनृसिंहं शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्केकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदापि कृष्णश्रीप्रतनापतिं षडरिपुश्रीनाथपद्मेक्षणान् रामं यामुनपूर्णमिश्रविग्रहात् गोविन्दभट्टारकान् वेदान्त्याख्यमुनिं कलिप्रमदनं श्रीकृष्णपादाभिजं श्रीरङ्गेश्वरकेशवार्य कमलावासान् भजे केशवं केशवाद्यपात्रं द्विषमादिगुणार्णवं श्रीशताद्यतीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे प्रपद्ये निरवध्यानां षडवो मुनीश्वरं श्रीमच्छटारिषडवोपैतीन्द्ररङ्गितार्यात्मजातमुनिभिर्भूतारोहोमैः सम्प्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं लक्ष्मीन्दुसिंहषडवो मुनिं भजामः वीररघ्वीक्षताराद्यतीशानपदाश्रयं पादूलवंशतिलकं वन्दे श्रीकृष्णदेशिकं श्रीरङ्गे श्रीन्दुना करुणया सोऽस्यादिप्रेक्षितं ख्यातश्रीमदामुनिं पादाम्बुजेन्द्रं शान्तिक्षान्तिदयादिविश्वगुणैर्भान्तं बुधाग्रेसरं श्रीमद्रङ्गशतार्योगनिपुतिं श्रेयोनिं संश्रयेतीमश्री रङ्गपुत्रीश्वरशतरिपुनासन्निमीन्द्रेण दृष्टं नष्टात्मानं नृसिंहेन रविर्विद्योगिनेतु प्रसादात् राज्ञः श्रीरङ्गकारिप्रभवेति पदे प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवेतीन्द्रं सकलगुणनिधिं विररग्वीक्षतारिं श्रीरङ्गनाथोपैति लक्ष्मीनृसिंहषडजित्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गनिरघुराक्षरोहृद्यं वेदान्तदेशीयमीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गशटारिसंयमिवराल्लब्धगमान् तद्वयं श्रीमद्वीररघुद्वाद्यशतजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वैरवतं स्वदेशिके कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुरेण शासनवशं नारायणं योगिनं रङ्गशटारियोगिचरणन्यस्ताल्लब्धागमान् महद्वंशजं वन्दे वत्सल्भूषणं पुरवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाद्रियन्नारायणाद्यैर्यदुपात्रं दिशमादिगुणान्नवं शिशतादीशानं देशिकेन्द्रमहं भजे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तराणि तृणायमेने अस्मन् गुरोर्भगवतोऽस्तेसिद्धोः रामानुजशरणो शरणं प्रपद्ये मातापितायवत्यस्नयामि नमाद्यशनकुलपते रघुलाभिरां श्रीमद्वदङ्गिरिवरं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरक्षमदाश्रयपट्टनादश्रीभक्तिसारविषयोगिवाहां श्रीमत्पराङ्गसमयं उन्नविनयगलमूर्पुडियमुदन् பொன்னங்கழக்கமலப்போதிரண்டு என்னுடைய வெண்ணி கனியாக கேட்டேன் தென்குலத்தார் சென்னி கடவுளையே ஞான்மையந்தரு பெரின்பம் எல்லாம் பல்வெண்ணி அண்ணினர்பால் செயந்தரு கீர்த்தி ராமானுசம் தாளின மேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கும் அன்பாளிக்கும் உன் கலித்துறை அந்தாதியோடு கொண்டு புனதடி போது தெரியும் நல்லன்பரே துமுன் நாம் எல்லாம் எங்கன் நாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல் வருகமே வெல்லும் பரமராமான் விண்ணப்பமே தேசமெல்லாம் நாள் வந்து தோன்னி காசி மேல் வாதிர வெண்ணரங்காஞ்சருளும் எதிராசா முன்பூசுலர்கோன் திருவரங்கத்தமுதனாரும் பொன்னடி மேலந்தாவியா போற்றி பேசியனர் கலித்துடன் ஊற்றத்து பாட்டும் பேரவேன கருகை பணியே பூமன்னு மாது பொருந்திய மாறுவன் புகழ் மலிந்த பாமன் மாறன் அடிபணிந்துவன் பல்கலையோர் தாம் மன்ன வந்த விராமானுசரணாரவிந்தம் நாம் மன்னி வாழா எங்கே சொல்லுவோம் அவன் நாமங்களே. ஐசிங்கருடைய அனுகிரகத்தினால சொல்லக்கூடியதான இந்த நூற்றந்தாதியிலே நூற்றந்தாதியினுடைய தனியனாக இருக்கக்கூடிய 3 தனியன்கள் முன்னவினைகளா நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் சொல்லின் தொகை கொண்டு இதுல முதல் தனியனுக்கு இதுவரையில் போன வாரம் அர்த்தத்தை அனுசந்தானம் பண்ணோம். இப்போ 2வது தனியன். முதல் தனியன்ல என்னன்னா நம்முடைய அனாதி காலமான வினைகள்லாம் பாபங்கள்லாம் போவதற்காக முன்ன வினயகல மூங்கில் குடியிலே அவதரித்ததான திருவரங்கத்தமுதனார் என்பவருடைய மூங்கில் குடி அமுதன் பொன்னங்கழற் கமல போதிரண்டும் அவருடைய
புகனீயமான நாமெல்லாம் விரும்பக்கூடிய திருவடியா இருக்கு. அவரை திருவடின்னா உபலட்சணம், அவரேன்னு அர்த்தம். அவரை நாமும் விரும்பக்கூடியவரா இருக்கார். காரணம் என்ன அப்படின்னா நூற்றந்தாதி அருளினத்தினால. என்னுடைய சென்னி கணியே பொன்னங்கழக்கம போதிரண்டும் அவருடைய திருவடியே அந்த திருவடி தாமரன் என்னுடைய சென்னி கணியாக என்னுடைய சிறப்புக்கு அலங்காரம் பூஷணமாக சேர்த்தினேன், சேர்த்து வைத்துக் கொள்கிறேன். என்ன அப்படிப்பட்ட திருவடியை நம்ம பட்டுருந்தீங்கன்னா தலைக்கு நாம அணிஞ்சோம்னு சொன்னா நமக்கு எல்லா விதமான பாபங்கள்லாம் போகும். அதுதான் முன்ன விநாயகரை. அதனால்தான் ஆச்சாரியனுடைய பாதுகையை நாம தலையில சேர்த்துக்கிறதோ இல்லை பாதுகாராதனம் பண்ணி தீர்த்தங்கள்லாம் சீகரிக்கிறதோ அதெல்லாம் பாதத்தூளி படுதலால் இவ்வுலகம் பாக்கியம் செய்ததேன்னு சொல்றது நேரம் இருக்குது. அவதார காலத்துக்கு அப்புறம் பின்னிட்டு இருக்குது அவருடைய ஸ்ரீபாதுகளை நாம தஞ்சமா இது படித்து அதை சிரசில் தரிக்கிறது, அதை பூஜை பண்ணி அந்த தீர்த்த பிரசாதாதிகளை சீகரிக்கிறது. அதெல்லாம் தென் குலத்தார்க்கு இப்படி நாம வர்த்திச்சோம்னா அமுதனார் அந்த ராமானுஜனிடத்திலே நூற்றந்தாதி அருளினாரே பிரபன்ன காயத்ரியை போல இருக்கக்கூடியதான 108 பாட்டுக்கள்லையும் ராமானுஜன்னு தவறாத அனுசந்தானம் பண்ணும்படியா பண்ணி வச்ச அவருடைய திருவடியை நாமும் நம்ம தலையில வச்சிருந்தோம்னா அப்ப தென்குலத்தாரா இருக்கக்கூடிய யமன் யம பட்டாய் அவளுக்கு நாம கடமைப்பட்டவன் அல்லோம், உரியவர்கள் அல்லோம் அப்படின்றத பிராப்தி உடையவர்கள் அல்லோம்ன்றது போன வாரம் அந்த தனியனோட முடிச்சோம். நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்னு நன்னினர்பால் சயம் தரு கீர்த்தி ராமானுசமுனி காலினமே உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்குமன்பாயம்பும் கலித்துறை அந்தாதிவோத இசை நெஞ்சமே. அதாவது இது நெஞ்சுக்கு உபதேசம் பண்ணக்கூடியதான ஒரு முதல் தனியன்ல என்ன சொன்னார்னா, நாம் அவருடைய திருவடிகளை நம்முடைய தலைக்கு அணிகலனா வச்சுட்டோம்னு சொன்னார். யமபட்டால் நம்ம இடத்துல அணுக மாட்டார்கள் அப்படின்றத சொன்னார். இது ரெண்டுமே வேதப்பிரான் தகுந்தவர் ரெண்டு தனியும் அருள் செய்தார். இதுல என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நெஞ்சத்திற்கு உபதேசம் பண்றார். என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த ராமானுஜந்தாரியை நீ எப்பவும் அத்தியனம் பண்ண வேண்டும். இப்படி தென்புலத்தார் நம்ம இடத்துல வந்து நம்ம பாசக்கள் கயத்தை போட்டு நரகத்துக்கு இழுத்துண்டு போகாதபடியாக அவர்கள் ஒதுங்கி வர்த்திக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய கடைசி காலத்துல விஷ்ணு தூதாய் அதாவது அமானவன் நம்ம அழிச்சுட்டு போகணும். அவ ஒதுங்கிட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தர் வந்து அழிச்சுட்டு போகிறார். அதனால் அப்படி அமானவன் வைகுண்ட லோகத்துக்கு நம்ம அழிச்சுட்டு போகணும்னா நாம் என்ன பண்ணணும்? அப்படி அவரை விரட்டக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமானுஜ முத்தந்தாதியை நாம ஓத வேண்டும். அதற்காகவே அந்த அமுதனார் அருள் செய்திருக்கிறதுனால அதை நாம ஓத வேண்டும். வெறுமே ஆச்சாரிய இருந்தா போறாது. ஆச்சாரியனுடைய திருவடியை நாம் அனுசந்தான ஆச்சாரியனுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆச்சாரியனுக்கு அரியவராக இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னா நாக்கிஞ்சி குர்வதா சேஷத்துவம்னு ஒண்ணுமே பண்ணாம ஆச்சாரியன் தரத்துல ஒண்ணுமே சேஷ விருத்தி பண்ணாம சேஷத்துவம் ஒன்றும் செய்யாம இருந்தா சேஷத்துவம் சித்திக்கவே சித்திக்காது. அமுதனார் திருவடியை நான் தலைமையில வச்சுக்கிறேன், அமுதனார் திருவடியை தலையில வச்சுக்கிறோம்னு சொன்னா அமுதனார் அருளி செய்த பிரபந்தத்தை நாம அவர் என்ன நோக்கோடு அருளி செய்தாரோ அதை நாம அனுசந்திக்க வேண்டும். அந்த நோக்கோடு நாமும் அனுசந்திக்க வேண்டும். அதுதான் அவருக்கு நாம பண்ணக்கூடிய கைங்கரியம். அவருடைய கிரந்தத்தை ஏறெடுத்தும் பார்க்காம அமுதனாருக்கு நான் ஆட்பட்டவன், அமுதனாருக்கு ஆட்பட்டவன் சொன்னேன். எங்கேயுமே இப்போ நாம அழிசங்கர்களுக்கு ஆட்பட்டவன் இல்லை, மற்றவர்கள் ஆண்டவனுக்கு ஆட்பட்டவர் இல்லை, சுயமாச்சாரிக்கு ஆட்பட்டவர் இல்லை, இன்னும் பல இப்போ வானமாவனுக்கு இன்னும் யாரோ அவளுக்கு ஆச்சாரிய புருஷால் இருக்காள், ஆச்சாரியன் இருக்காளே அவளுக்கு ஆட்பட்டவர்னு சொன்னா எதுவுமே சொல்லுல இருந்தா போறாரு. அந்த சேஷமாக பற்றி
அடிமைத்தனம் ஆட்பட்டவர்னு சொல்றமே அது ஒண்ணு கூட கிஞ்சிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணாம இருந்துட்டு சேஷம் இருக்கேன் சேஷத்தன்மை எனக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா அது பிரயோஜனமே இல்லை. அதனாலதான் சொல்றது உயர்ந்த உபாயம்னு சொல்றோமே. அப்போ எப்படி இருக்கணும்னா புத்திரபேஷ்ய சதாசிஷ்யா இத்யேவஞ்ச நிவேதயேத். புத்திரனை போல இருக்கணும், சிஷ்யனை போல இருக்கணும், பிரேஷ்யனை போல இருக்கணும். ஆச்சாரிய அபிமானத்துல நான் ஒதுங்கிட்டேன் அப்படின்னு வெறுமை சொல்லியிருந்தா போற. ஆச்சாரிய அபிமானத்துல ஒதுங்குறவர்கள் அவ ஆச்சாரியா எப்படின்னா புத்திரனை போல பாவிக்கணும், இல்லைன்னா சிஷ்யனை போல பாவிக்கணும். புத்திரன்னா என்ன பண்ணுவான், அப்பா அவனுடைய கடமை, அதாவது ஜீவத்தோர் வாக்கியகரணா, ஜீவதசையில அவருடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணணும். பிரத்யப்தம் பூரி போஜனா, அதுக்கப்புறம் அவருடைய காலத்துக்கு அப்புறம் வருஷா வருஷம் சார்த்தத்தை பண்ணணும். கயாயாம் பிண்டதானாச்சு, கயையில போய் ஒரு பிண்டதானம் பண்ணணும், சார்த்தம் கயா சார்த்தம் பண்ணணும். இது 3 கடமைகள் அப்படின்னு புத்திரனுக்கு சொல்லி. அதாவது புத்திரனை போல பாவிக்கிறதுன்னா இந்த இடத்துல நஜீவத்தோர் வாக்கியகரணாத்துன்னா அவன் ஆச்சாரியனுக்கு ஆச்சாரிய நிஷ்டையா ஒருத்தன் இருக்கான்னா ஆச்சாரியன் அடிபணிஞ்சு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணுவார், அவருக்கு தான் பெற்ற பேரை அவனுக்கும் பெரும்படியாக மாம் மதியஞ்ச நிக்கிலம் சேதனா சேதனாத்மகம் சுகங்கரியோபகரணம் வரதா ஸ்ரீ குரு அப்படின்னு சொல்ற ரீதியில தன் உடமையா தன்னை சேர்ந்தவனாக பாவித்து எம்பெருமான இடத்துல அவர் சமர்ப்பிப்பார். அப்படி சமர்ப்பிக்கணும்னு சொன்னா இவன் எந்த தன்மையில இருக்கணும்னா புத்திரனை போல இருக்கணும், இல்லைன்னா பிரேஷனை போல சிஷ்யனை போல இருக்கணும். புத்திர பிரேஷ்ய ததா சிஷ்யா, பிரேஷன் வேலைக்காரனை போல இருக்கணும். வேலைக்காரன் என்ன பண்ணுவான், சம்பளம் வாங்குற வேலைக்காரன் எஜமானன் எப்ப சொல்ல போறார் உத்தரவிட போறார் அதை நாம நிறைவேற்றணும் அப்படின்றத எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பான். அதை போல இருக்கணும். பெருமையான ஆச்சாரியனிடத்துல நானே அவரை அண்டி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிழக்கேன்னா நாம மேற்க போயிட்டு ஒரு காரியம் பண்ணாதுங்க. அதே மாதிரி ததா சிஷ்யா, சிஷ்யன் அப்படியே சிஷ்யனை போல இருக்கணும். எப்படி சிஷ்யனை போல, சிஷ்யன் என்ன பண்ணுவான், சுசூஷ பண்ணிட்டே இருப்பான். எப்போ ஆச்சாரியன் எப்போ என்ன சொல்றாரோ அதை கேட்டு தெரிஞ்சுப்பான். ஆச்சாரியனுக்கு பணிவடை செய்யறது சுசூஷ, அந்த பணிவட்டு செய்யறது சிஷ்யனுடைய காரியம். நடுவில் ஆச்சாரியன் என்ன வார்த்தைகள் அருளி செய்கிறாரோ, எந்த வேதாந்த அதெல்லாம் அவன் தெரிஞ்சான். அந்த மாதிரி ஆச்சாரிய நிஷ்டனா இருக்கணும்னு சொன்னா, ஆச்சாரிய அபிமானத்துல ஒருத்தர் ஒதுங்கி வர்த்திக்கணும்னு சொன்னா இந்த மாதிரிதான் நடக்கணும். புத்திர பிரேஷ்ய சதாதிஷ்டா இவ்வைத்த நிவேதைய, இது போலதான் அவள் நம்ம ஆத்மாவை எம்பெருமான இடத்துல சமர்ப்பிக்கிறார். நாம என்ன பண்றோம், எம்பெருமான இடத்துல சமர்ப்பிக்கணும் நம்ம அவர்கிட்ட ஒன்றும் கேட்கறது இல்லை. நமக்கு அந்த மோக்ஷாந்த ஐஸ்வர்யம் வந்துடுறது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதாவது பசுர் மனுஷிய பக்ஷீவா ஏக வைஷ்ணவ சம்சயா தேனைவதே பிரயாசியந்தி தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம் அப்படின்னு. அது பசுவா இருந்தாலும் பக்ஷியா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் மனுஷனா இருந்தாலும் தேனைவதே பிரயாசியந்தி தத்விஷ்ணோ பரமம் பதம். வைஷ்ணவ சமாசனம் பண்ணாக்கா பரமபதம் வந்துடுறதுன்னு சொன்ன இந்த மனுஷன் பசி பக்ஷி எல்லாத்தையும் புத்திர பிரேஷ்ய சதாதிஷ்ய இக்கேவஞ்ச நிவேதையேன்னு அப்படிதான் அவர் இது பண்றார். அதனால நாம அவருக்கு அடிமை தொழில் செய்ய வேண்டும், கைங்கரியம் பண்ண வேண்டும். இப்போ அமுதனார் திறத்துல நாம என்ன கைங்கரியம் பண்ணணும், அமுதனார் அந்த ராமானுஜன் சென்றாலே நாம அனுசந்தானம் பண்றதுதான் அவர் திறத்திலே செய்யக்கூடிய கைங்கரியம். நயம் தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்றி நன்னினர்பால் கயந்தரு கீர்த்தி ராமானுசமுனி காலினமே. நயம் நயம் அப்படின்னு சொன்னா விஷயாந்தரங்கள்னாலே வரக்கூடிய சுகம்னு அர்த்தம். நயம்ன்றது விஷயாந்தரங்கள். விஷயம்னா நாம எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற விஷயம், விஷயாந்தரம்னா அதை காட்டிலும் வேறானது. முமுட்சுவுக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற விஷயம் என்னது,
பரமாத்மனி யோ ரக்தா விரக்தா அபரமாத்மனி. அதாவது பரமாத்மாவிடத்துல மூக்ஷுவா இருக்கும் ஆசை வைப்பான். மோட்சத்தை சீக்கிரவன் மோட்சமிச்சே ஜனார்தனாத் அப்படின்ற ரீதியில பரமாத்மாவனிடத்துல முமுட்சுவானவன் மோட்சத்தை இச்சிப்பான். அதாவது மூக்ஷுன்னா மோட்சத்திலே விருப்பமுடையவன், பரமாத்மாவனிடத்திலே ஆசை கொள்வன். அப்படி பரமாத்மாவனிடத்துல யார் ஆசை கொள்றானோ பரமாத்மனி யோ ரக்தா விரக்தா அபரமாத்மனி. அபரமாத்மா இருக்குதே உயர்ந்த வஸ்துவா அவர வஸ்துவா இருக்குதே அதிலே விரக்தனா இருக்கும். இப்போ நயந்தருன்னா நயம் விஷயாந்தரங்களாலே ஏற்படுகிற நயம்பட உரைத்தல்னு வேற. அது நயமா சொல்றதுன்னு சொன்னாக்கா அது சாப்பிட்டா பாலிஷா அப்படின்லாம் சொல்றனே அது. ஆனா இந்த இடத்துல நயத்துக்கு ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு. நானாம நல்லேன் நயம் அப்படின்னு முதல் திருவந்தாயில ஆழ்வார் சாய்கிற தோழவனை அல்லால் தொழா என் செவிரண்டும் கேளவனது மொழியே கேட்டிருக்கும் நானாலும் கோணாகணையான் புகழலே கூறுவதே நானாமை நல்லேன் நயம். அதாவது இந்த இடத்துல அந்த பாசுரத்துல என்ன சொல்றாருன்னா தோள் அவனை அல்லால் தொழா. என் தோள்னு சொன்ன தோல்லேருந்து தொடங்கி ஆரம்பிக்கிற அந்த கை இருக்குது அதுக்கு உபலட்சணமா தோல்னு சொல்றது. அந்த தோல் அவனை அல்லால் தொழா எம்பெருமானை அல்லால் தொழமாட்டா. என் செவிரண்டும் கேளவனது மொழியே கேட்டிருக்கும். என்னுடைய காதுகள் ரெண்டும் என்னன்னா அந்த எம்பெருமான பற்றியே கேள் அவனது இன்மொழியே கேட்டிருக்கும். அந்த எம்பெருமான பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த மொழி இருக்குதே இனிமையான மொழி அதையே கேட்டிருக்கும். நானாலும் கோணாகணையான் புறகழலே கூறுவதே. நானாலும் கோணாகணையான் திருவடிகளையே கூறும். நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா கோள் நாகணையான் அரவண மேல படுத்துட்டு இருக்கானே அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை பற்றியே கூறும். நானாம நல்லேன் நயம். அதாவது நானாம நல்லேன் நயம் அப்படின்னா நயம் அதாவது மற்ற மாந்தர்கள்லாம் சாதாரணப்பட்ட மனுஷர்கள்லாம் அவர்கள் விரும்புவது நயம்னு பேர். விரும்புவதை நல்லேன் நயம். அந்த நயத்தை நான் அணுக மாட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம். நானாமை வெட்கம் இல்லாம மற்றவர்கள்லாம் பண்ணக்கூடிய காரியத்தை மற்றவர்கள்லாம் விரும்பக்கூடியதை நான் விரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றேன், அணுக மாட்டேன்னு சொல்றேன். அதனால இந்த இடத்துல நயம்ன்றது அதுபோல விஷயாந்தரங்கள் நமக்கு தீமையை விளைவிக்கக்கூடியதான, அதாவது கண்ணால் பார்க்கக்கூடியது, காதால் கேட்கக்கூடியது, மூக்கால் நுகரக்கூடியது, நாக்கால் ருசிக்கக்கூடியது, தொகிந்திரியம்னு சொல்லக்கூடிய உடலால் ஸ்பர்சிக்கக்கூடியது. அதாவது தொட்டு பஞ்சு வச்சா ரொம்ப நன்னா இருக்குது, சாப்பிட்டா இருக்குது அப்படி இப்படின்னா சொல்றமே அந்த மாதிரி. பார்க்கறதுக்கு சினிமா நன்னா இருக்குது, கேட்கறதுக்கு ட்ரம் அடிச்சுட்டு நன்னா டபுள் ஸ்பீக்கர் போட்டு இது ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட் நன்னா இருக்குது இப்படின்னா சொல்றேன். ருசிக்கிறதுக்கு லாலா கடையில் இருக்கிற மிட்டாய் மொத்தம் நன்னா இருக்குது இப்படின்னா சொல்றமே. கண்ட சென்டெல்லாம் போட்டு நுகர்றதுக்கு ரொம்ப வாசனையா இருக்குது அப்படின்னா சொல்றமே. இதுதான் நயம் அப்படின்னு. அதாவது கண், செவி, வாய், கண், மூக்கு, உடல் இந்த ஐம்புலன்கள் இந்திரியங்கள் இருக்க ஞானேந்திரியங்கள். அந்த ஞானேந்திரியங்கள்னால அனுபவிக்கக்கூடிய இதர விஷயங்கள் பகவானை அல்ல விஷயங்கள் நயம்னு பேர். அதனால நயம் தரு பேரின்பமெல்லாம் நயத்தை தரக்கூடிய விஷயாந்தரங்கள்னாலே ஏற்படக்கூடிய பேரின்பம் எல்லாம். பேரின்பம் சிற்றின்பம் பேரின்பம். அதே மாதிரி இப்ப நயத்துக்கு எப்படி நாம அர்த்தம் சொன்னோமோ அதுபோலயே இந்த இடத்துலையும் பேரின்பத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்லணும். பொதுவா சிற்றின்பம்ன்றது இந்த லோக விஷயத்திலே ஏற்படக்கூடியதான இன்பம். பேரின்பம்னு சொல்றது அந்த எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீவைகுண்ட லோகத்துக்கு வீடு பேருன்னு சொல்றாளே, அறம் பொருள் இன்பம் வீடு. அந்த இன்பம்னு சொல்லக்கூடிய
தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். அந்த காமம்னு சொல்லக்கூடிய அது சிற்றின்பம். இன்பம்னு சாதாரணமா சொன்ன அந்த காமம் இருக்குது, அது சிற்றின்பம். வீடு மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தர்மார்த்த காம மோட்சம், அறம் பொருள் இன்பம் வீடு தமிழ்ல சொன்னாக்க அந்த வீடுன்னு சொல்றதோ மோட்சம்னு சொல்றதோ அதுதான் பேரின்பம். ஏன்னா நிலையான இன்பம், அழியாததான இன்பமானதுனால அதுக்கு பேரின்பம்னு பேர். ஆனா இந்த இடத்துல பேரின்பம்ன்றது சிற்றின்பத்தை தான். அதாவது இந்த லோகத்துல இப்ப சொன்னமே 5 கண்டதை பார்க்கறது கண்டதை கேட்கறது இதையே பேரின்பம் அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது விஷயாந்தரங்கள்ல காரணம் என்னன்னா நம்முடைய புத்தியாக இந்த லோகத்துல வாழவர்கள் புத்தியா என்னன்னா அதுதான் பேரின்பமா இருக்கு. ஆஹா, இதை நாம பார்த்தே தீர வேண்டும், இதை நாம கேட்டே தீர வேண்டும், இதை சாப்பிட்டே தீர வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு அடங்காத ஒரு இன்பத்தை அது தருது. அதை அனுபவித்தல்லது மேன்மேலும் அனுபவித்தல்லது விடாத பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறதுனால அந்த லோக திருஷ்டியா அதையே பேரின்பம்னு சொன்னார். இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, இப்போ யாரா ஒருத்தர் நல்லா காரியம் பண்ணக்கூடியவர்கள் நமக்கு அவரை நாம சாதாரணமா எதிர்பார்த்துட்டு நம்முடைய எதிர்பார்ப்பு அதிகமா இல்லாதிருக்கு அவர் நாம ஒண்ணுன்னா பல காரியங்களை நன்னா செய்து கொடுக்கக்கூடியவர், அப்படி சாமர்த்தியம் இருக்கிறவர். நாம இந்த இடத்துல அவரை மலை போல நம்பி ஒரு காரியத்தை சொன்னா நாம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவர் காரியம் பண்ணாத விட்டுடுறார். அப்ப நாம என்ன பண்ணோம், ரொம்ப நன்னா காரியம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோம். ரொம்ப நன்னா காரியம் பண்ணிட்டேன்னா என்ன அர்த்தம், காரியம் சரியாக பண்ணவில்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அத போல இந்த இடத்துல பேரின்பம் அப்படின்னு சொன்னது. பேரின்பம்ன்றது முதல்ல சொன்ன அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னாக்கா, அதாவது நாம அனுபவித்தல்லது அது போராது, மேல மேல அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆசையை கிளறக்கூடியதா இருக்குதே, அதனால பேரின்பம்னு லோகத்தவர்கள் சொல்லக்கூடியது போல சொன்னார். அதுக்கு அடுத்த அர்த்தம் என்னன்னா, அதாவது சரியில்லாதத அதான் நீ காரியம் ரொம்ப நன்னா பண்ணிட்ட அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பண்ணலை அப்படின்னு அர்த்தம். அத போல பேரின்பம்னா இது பேரின்பம் இல்லை சிற்றின்பம் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நெகட்டிவ்ல சொன்னார் அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால நயந்தது பேரின்பம் எல்லாம், அதனால விஷயங்களாலே ஏற்படக்கூடிய சிற்றின்பங்கள் எல்லாம் பழுது என்று நன்னினர்பால், பழுதென்று நன்னினர்பால். இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பழுது, அர்த்தமானது, அதாவது உதவாக்கரை. இது ஏதோ கொஞ்ச நாளைக்கு தான் இந்த சுகங்கள்லாமே தவிர இதெல்லாம் இந்த சுகங்கள்லாம் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்கள்லாம் துக்க மூலத்துவ, துக்க மிஸ்ரத்துவ, துக்கோதர்க்கத்துவம் அப்படின்னு 3 துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது. எதை பார்த்தாலும் ஒரு சினிமாவை பார்க்குறோம், ராத்திரி அகாலத்துல போடுறான், ஆனா அது நன்னா இருக்குதுன்னு பல பேர் சொல்றா, அதை நாம பார்த்தோம். துக்க மூலத்துவம் என்ன மூலம், அது ஆரம்பத்திலேயே நடு ராத்திரியில போடுறதுனால நமக்கு அப்பவே தூக்கம், அதை சாதாரணமா அந்த நாளில நாம் முடிச்சுக்கிறதே இல்லை. அந்த சமயத்துல இதை போடுறதுனால அது துக்கத்தை மூலமா உடையது. இருந்தாலும் அதை சகிச்சுண்டு அந்த படத்தை பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா துக்க மூலத்தை, துக்க மிஸ்ரத்துவம். அதான் துக்க மூலத்துவம் இல்லை, அது துக்க மிஸ்ரத்துவம். அந்த சமயத்துல அந்த தூக்கத்தை போக்கடிச்சு பாதி டயர்டோட கூட அதை பார்க்கிறோம். அதனால துக்க மிஸ்ரத்துவமா இருக்கு. ஆனா படம் பார்க்கிற அந்த ஒரு உற்சாகத்துல அந்த தூக்கம் கண்ணை இழுத்தா கூட அதை சமாளிச்சுட்டு ஒரு வழியா பண்றோம். அது துக்கத்தை கலந்ததா இருக்கு, துக்க மூலத்துவம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, இப்படி ராத்திரி அகாலத்துல பார்த்ததுனால மறுநாள் காலத்தால எழுந்து நம்மால காரியம் பண்ண முடியாம ஆபீஸுக்கு பர்மிஷனோ லீவோ அந்த மாதிரி போடுறோமே, அது துக்கத்துக்கு, அந்த துக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது, துக்க மூலத்துவம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா துக்கோதர்க்கத்துவம். அதனால அன்டயத்துல இந்த மாதிரி இருந்ததுனால சரியா டைஜஷன் ஆகலை, அது இது அப்படின்லாம் வந்து
அது புது வியாதியெல்லாம் உண்டு பண்றது. அது போல துக்க உதர்க்கத்துவம் அப்படின்னு இந்த விஷயாந்தரங்களை நாம அனுபவிக்கிறோமே, அதெல்லாம் பழுதுன்னு ஏன் நினைக்கிறோம்னு சொன்ன, இது எல்லா விஷயத்திலையும் இந்த மூன்றும் இருக்கிறது. துக்க மூலத்தை, துக்க மிஸ்ரத்தை, துக்கோதர்க்கத்துவம் அப்படின்னு. நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதென்று நன்னினர் பால், அதாவது இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அதெல்லாம் விட்டொழித்து பழுது நினைத்து நன்னினர் பால், ஆசிரியத்தவர் பால். அதாவது யார் ஆசிரியிக்கிறார்னா ராமானுசமுனியை யார் ஆசிரியிக்கிறாளோன்னு அர்த்தம். நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுது என்று ஜயந்தரு கீர்த்தி ராமானுசமுனி, அதாவது ஜயத்தை தரக்கூடியதான, ஜயம்னா வெற்றி, வெற்றியை தரக்கூடியதான ராமானுசமுனி. என்ன வெற்றி? சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடக்கூடியதான வெற்றின்றது. ஒரு பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறது தான் வெற்றி. ஒருத்தருக்கு கட்டுப்பட்டு நிற்கிறது தோல்வி, அதிலிருந்து விடுபடுறது வெற்றி. அதனால இந்த சம்சார ஜெயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியதான அந்த ராமானுசமுனி எம்பெருமானாருடைய ராமானுசன் லக்ஷ்மண முனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, லக்ஷ்மி சம்பன்னஹா அப்படின்னு கைங்கரிய ஸ்ரீயை உடையவருக்கு லக்ஷ்மணன்னு பேர். அதில் முனியா இருக்கக்கூடியவர் ராமானுசமுனி அந்த எம்பெருமானுடைய. இல்லை, இப்ப இந்த இடத்துல இப்ப என்ன பண்ணோம்னா ராமானுசருக்கு இதை விசேஷணமாக சொன்னோம். நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுது என்று ஆசிரியத்தவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடிய எம்பெருமானார்னு சொன்னோம். இப்ப அந்த எம்பெருமானாரை விட்டுடுவோம், அப்படியே இதுவரையில் வச்சுக்கோம். நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுது என்று நன்னினர்பால் ஜெயந்தரு அப்படின்னு சொன்னா அது அவளுக்கு ஜெயத்தை தரத்துக்காக, ஜெயத்தை தரக்கூடியவர் தருவதற்காக ராமானுசமுனி சாலினமே அந்த ஜெயம் இவர்கள் தர வேண்டும் என்று அமுதனார் ராமானுசமுனி தாளினமே இந்த நூற்றந்தாதியை அருளி செய்தார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது நமக்கெல்லாம் வெற்றி வாகை சூடி தர வேண்டும் என்று ராமானுச நூற்றந்தாதியை பண்ணினார், அது அமுதனார்னு சொல்லலாம். நமக்கெல்லாம் வெற்றி வாகை தரக்கூடிய ராமானுசமுனி அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இது ராமானுசருக்கு விசேஷணமாகவும் சொல்லலாம், அட்ஜெக்டிவாகவும் சொல்லலாம். இல்லைன்னா நமக்கெல்லாம் தருவதற்காக அமுதனார் ராமானுசருடைய திருவடிகளிலே இதை பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லலாம். பயன்தரு கீர்த்தி ராமானுசமுனி தாளினமேல், தாளினமேல் சொல்றது அவருடைய திருவடி மேல் அர்த்தம், திருவடிகள் மேல் அர்த்தம். திருவடின்னு சொல்லச்சு அநேக சமயத்துல இது உபலட்சணமா அந்த அவரையே குறிக்கும். ஸ்ரீமன் நாராயண சரணம் பிரபத்யே அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல கூட சரணம்னு நாம திருவடியை பற்றினாலும் அந்த எம்பெருமானை பற்றத்திற்கு, அந்த எம்பெருமான் திருமேனிக்கே அது உபலட்சணம். உபலட்சணம்னா ஒன்ன சொன்னா இன்னும் நீ சொன்னா போல, அதாவது திருவடியை மாத்திரம் சொன்னா பெருமானுடைய திருமேனி பூர்ணமா சொன்னாங்க. அத போல ராமானுசருடைய திருவடி மேல்னு சொன்னா ராமானுசருடைய குணங்கள், ராமானுசருடைய தன்மைகள் எல்லாம். ராமானுசமுனி தாளினமேல் அந்த திருவடிகள் இரண்டு திருவடிகள் விஷயமாக உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கும், அதான் ஜெயந்தரு கீர்த்தியை உடையதான உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கும் இயம்பக்கூடிய ராமானுசனு தந்தாதி அப்படின்னு அவருக்கும் சொல்லலாம். அந்த ஜெயந்தருன்ற அந்த பதத்தை இல்லைன்னா ராமானுஜருக்கும் சொல்லலாம். ரெண்டு பேருக்கும் அது அன்வயிக்கும். உயர்ந்த குணத்து திருவரங்கத்து அமுதோங்கும், உயர்ந்த குணத்து சிறந்ததான குணசாலியாக இருக்கக்கூடிய திருவரங்கத்து அமுது ஓங்கும். திருவரங்கத்து அமுது, திருவரங்கத்தை எம்பெருமான் ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய கைங்கரியத்தை அவர் பண்ணதுனால திருவரங்கத்து அமுது ஓங்கும். அதனால திருவரங்க அமுதனா அப்படின்னு அவருக்கு பேர். திருவரங்கனுடைய கைங்கரியத்தை பண்ணிருந்தவர், கோயில் புரோகிதராக
கோயில் நிர்வாகராக இருந்தார். எப்படி ஸ்ரீபராசர பட்டாரிய ஸ்ரீரங்கேச புரோஹிதான் பின்னாள்ல, அதாவது ராமானுஜருக்கு அப்புறம் அவரை சொல்றோம். இவர் ராமானுஜன் பண்றதுக்கு முன்னையே இவர் அந்த கோயில் துரந்தரரா இருந்தார், நிர்வாகரா இருந்தார். அதனால திருவரங்கத்து அமுதோங்கும், அதனால திருவரங்கத்து அமுதனார் ஓங்கும்னா கொழுந்து விட்டோங்கிய அவருடைய பக்தியினாலே, திருவரங்கத்தமுதனார் ராமானுஜரிடத்திலே கொண்டுள்ள மிக்க பக்தியினாலே இயம்பும் அருளி செய்த கலித்துறை அந்தாதிவோதை நெஞ்சமே, அதாவது வெண்பா கலித்துறை விருத்தம் இப்படின்னா ஒரு செய்யுளினுடைய இலக்கணம். அதாவது செய்யுள் இப்படி இப்படி இருந்ததுன்னா, இவ்வளவு எழுத்துக்கள் இவ்வளவு சீராசை இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா வெண்பா, இது கலித்துறை, இது சந்த விருத்தம், இது வெறும் விருத்தம், இப்படின்னா பல இருக்குது. செய்யுள்ள பல வகை இருக்குது. அதனால குரட்பா அப்படின்லாம் இருக்கு. அதனால அப்படிப்பட்டதான இது கட்டளை கலித்துறை அப்படின்ற ஒரு வகையை சேர்ந்த பிரபந்தம். அந்த கலித்துறை அந்தாதிவோத இசை நெஞ்சமே, அப்படிப்பட்ட அந்தாதியை, அந்த கட்டளை கலித்துறையிலே அமைந்ததான இந்த ராமானுஜன் உச்சந்தாதியை அவர் ஜெயம் தரு கீர்த்தி, ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியதான கீர்த்தியார். இப்போ இந்த நூற்றந்தாதியிலும் இதை அன்வயிக்கலாம். இப்போ முதல்ல எம்பெருமான் களிலே ஈடுபட்டு அதை வெறுத்து சம்சார ஜெயம் வேணும்னு ராமானுஜர் திருவடிகளை நன்னினவர் ஜெயத்தை ராமானுஜர் தருகிறார்னு சொன்னோம். இல்லைன்னா விஷயாந்தரங்களை வெறுத்து அமுதனார் திருவடிகளிலே ஆசிரியத்தவர்களுக்கு இந்த நூற்றந்தாதியை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம். ராமானுஜர் பேர்ல இருக்கக்கூடிய நூற்றந்தாதியை கொடுக்கிறான்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஜெயம் தரத்துக்காக, இப்படி ஆசிரியத்தவர்களுக்கு ஜெயம் தரத்துக்காக உயர்ந்த குணத்தினாலே ராமானுஜ முனி மேலே இந்த ஜெயம் தருவதற்காக இந்த நூற்றந்தாதியை பண்ணினாரே, அந்த நூற்றந்தாதியை ஓடு. அதனால இந்த நமக்கெல்லாம் வெற்றி வாகை தருது அப்படின்றது ஆட்சித்தாளுக்கு ராமானுஜருக்கும் எடுத்துக்கலாம், திருவரங்கத்தமுதனாருக்கும் எடுத்துக்கலாம் அட்ஜெக்டிவா, இந்த நூற்றந்தாதிக்கேவும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஜெயந்தரு ராமானுஜ நூற்றந்தாதி ஓத இசை நெஞ்சமே. அதனால ஓதன்னா அத்தியனம், அத்தியனம்னா திருப்பி திருப்பி சொல்லணுமோ இல்லை, அத போல ஓத இசை, அதாவது மனமே சம்மதிக்க கடவை. நயந்தரு பேரின்பமெல்லாம் பழுதின்றி நன்னினர்பால் சயந்தரு கீர்த்தி, சயம் ஜயம்ன்ற அர்த்தம், சயந்தரு கீர்த்தி ராமானுஜமுனி காலினமேல் உயர்ந்த குணத்து திருவரங்க தமுதோங்கும் அன்பாலியம்மும் கலித்துறை அந்தாதிவோத இசை நெஞ்சமே. மேல் கண்ணு சொல்லின் தொகை கொண்டு உனதடி போதுக்கு தொண்டு செய்யும் நல்லன்பரேற்றும் உன் நாமம் எல்லாம் எந்த நாவின் உள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும் படி நல்கி அருகமய வெல்லும் பரமராமான்சா இது என் விண்ணப்பமே. இந்த பிரபந்தம், அதாவது இந்த தன்யனாகப்பட்டது, அது ரெண்டும் வேதப்பிரான் பட்டர் அருளி செய்தார். இது திருவரங்கத்தமுதனாரே அருளி செய்தார், இல்லை திருவரங்கத்தமுதனாரிடத்திலே ஈடுபாடு கொண்டவர் அருளி செய்தார் அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். இதனுடைய சொல்லமைப்பு அப்படி இருக்கு. அதாவது இதுல என்னன்னா, இது விண்ணப்பம். என்ன விண்ணப்பம்? அகோராத்திரமும் என்னுடைய நாவிலே உன்னுடைய திருநாமமே தங்கி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ராமானுஜ திருவரங்கத்தமுதனாரே பண்ணார் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றார். சில பேர் திருவரங்க அமுதனாரிடத்திலே பிரதிபத்தி தனியன் பண்றதே அந்த கர்த்தாவனுடைய பிரபந்த கர்த்தாவனிடத்துல பிரதிபத்தி உடையதான் பண்றார். அதனால அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்றார். சொல்லின் தொகை கொண்டு உனதடி போதுக்கு தொண்டு செய்யும், சொல்லின்
தொகை கொண்டு சொல்னா சப்தம், அதாவது வார்த்தைகள் சொல்றமே அந்த சப்தங்கள். சொல்லின் தொகை கொண்டு நாம வார்த்தை சொல்லணும்னு சொன்னா பல சொற்களினுடைய சேர்த்தி. தொகைனா சேர்த்தி, பல சொற்கள்னு அர்த்தம். சொற்களினுடைய கூட்டம். ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் வேணுமோ இல்லை, அதுதான். அதனால சொல்லின் தொகை கொண்டு சப்தராசிகளை கொண்டு உனதடி போதுக்கு தொண்டு செய்யும். உனதுன்னா ராமானுஜரை பார்த்து சொல்லக்கூடியது. அதனால தேவரீருடைய ராமானுஜா தேவரீருடைய பாதார விந்தங்களிலே உனதடி போதுக்கு, போதுன்னா மலர்னு அர்த்தம், போதுன்னா புஷ்பம். அதனால மலரடி போது. ஏன் அதை போது போது தாமரைன்னு சொல்றோம்னு சொன்னா, பல தடவை நான் சொன்னாலும் சொல்லுவேன், அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியோ ஆச்சாரியனுடைய திருவடியோ தாமரை என்று வர்ணிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இதை பல தடவை சொல்லுவேனா இருக்கும் மேல கூட எங்கேனா, ஆனா அது ஞாபகப்படுத்துறதுக்காக தான் இப்போ இந்த தடவை முதலாதான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது தாமரை மலர் இருக்க, அது எப்பவுமே எவ்வளவு ஜலம் அந்த நீர்நிலையில இருந்தாலும் மேல மேல என்ன வந்துட்டே உயர்ந்துட்டே இருந்தா கூட அது மலராகப்பட்டது மேலதான் இருக்கும். தாமரை புஷ்பம் ஜலத்துல மூழ்கவே மூழ்காது. அதனால நாமெல்லாம் எங்க இருக்கோம்? சம்சார ஜலதி, சம்சார சாகரம், அதாவது சம்சாரமாகிற கடல்ல மூழ்கி இருக்கும். இப்போ நாம அந்த திருவடி தாமரை, எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையோ இல்ல எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரையோ இல்ல நம்முடைய ஆச்சாரியனுடைய திருவடி தாமரையோ நாம பற்றினோம்னா, அந்த திருவடியை தாமரையா வர்ணிக்கிறதுனுடைய நோக்கம் அது சம்சார சாகரத்துக்கு மேலேயே தான் இருக்குமே தவிர அது மூழ்கவே மூழ்காது. ஆனால் நாம அந்த திருவடியை பற்றினோம்னா நாம சம்சாரத்திலே மூழ்க மாட்டோம், நாம மேல மிதப்போம். ஏன்னா அந்த திருவடி மூழ்காது. அந்த திருவடியை நாம பற்றிட்டு இருக்கணும், அந்த திருவடி மேல இருக்கிறதுனால நாமும் அந்த சம்சார சாகரத்துக்கு மேலதான் இருக்குமே தவிர நாம மூழ்க மாட்டோம்ன்றதுனாலதான் எப்பவுமே தாமரை மலரா இதை வர்ணிக்கிறார்கள். எம்பெருமானுடைய திருவடியெல்லாம் தாமரையா வர்ணிக்கிறதுக்கு, ஆச்சாரியனுடைய தாமரைய திருவடியும் தாமரையா வர்ணிக்கிறதுக்கு காரணம் இதுதான். தாமரை மலர் எப்படி ஜலத்துக்கு மேலேயே தான் இருக்குமே தவிர உள்ள மூழ்காதோ, அது போல நாம அந்த ஆச்சாரியன் திருவடியை தாமரை போன்ற ஆச்சாரியன் திருவடியை பற்றினோம்னா சம்சார கடல்ல மூழ்காம அந்த சம்சார கடல் மேலேயே நாம வர்த்திப்போம். சொல்லின் தொகை கொண்டு உனதடி போருக்கு தொண்டு செய்யும். உன்னுடைய திருவடி தாமரைக்கு தொண்டு செய்யும். இந்த இடத்துல என்ன தொண்டு செய்யறோம்? அவருடைய திருவடி தாமரைக்குன்னா போற்றியுகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும் பொங்கு புகை சாற்றி வளர்ப்பதும் அப்படின்ற ரீதியில வாசிக்க கைத்தது. அவருடைய அருமை பெருமைகள்லாம் நாம ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாடி ஆடி தொழுவேத்திரமே, அதுதான் வாசிக கைங்கரியம். அந்த தொண்டு செய்யும் வாசிக கைங்கரியம் பண்ணுகிற நல்லன்பர் பரம பக்தர்கள் இருக்காளே, நல்லன்பரேற்றும் அப்படி புதிக்கிற உன் நாமம் எல்லாம், அந்த தேவரீருடைய திருநாமங்கள் எல்லாம் எந்த நாவின் உள்ளே, என்னுடைய நாவின் உள்ளே, அதாவது சப்தராசிகளை கொண்டு துதிக்கிற தேவருடைய திருநாமங்கள்லாம் வாசிக கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பரம பக்தர்கள் சொல்றாங்க. முதல் நாவின் உள்ளே ஈசனா நிற ஒன்றுமில்லாத இருக்கக்கூடிய என்னுடைய நாவின் உள்ளே, அவள்லாம் நல்ல பக்தாள், அவள்லாம் சப்தராசிகளை கொண்டு ஏத்துறா, அவள்லாம் படித்தவர்கள். அதனால நிறைய சப்தங்கள் சொற்களை அடுக்கி அடுக்கி உங்களுடைய புகழெல்லாம் பாடுறா. அந்த பாடக்கூடிய அப்படிப்பட்டதான அந்த திருநாமங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு திருநாமம் என்ன, ஒவ்வொரு குணத்தை சொல்றது. ஒவ்வொரு திருநாமமும் ஒருத்தன் பேர் பல பேர் இருந்ததுன்னா அந்த பேருக்கு தகுந்த, அதாவது ஒருத்தனை என்ன பண்றோம், குள்ளன்னு ஒருத்தனை சொல்றான், அவன் பேர் ஒண்ணு இருக்குது. அது தவிர குள்ளன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? குட்டையா இருக்கான்னு அர்த்தம்.
அதுக்கப்புறம் கருப்பன்னு சொன்னா அவன் கருப்பா இருக்கான்னு அர்த்தம். ஆனா போல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நாமமும் ஒவ்வொரு குணத்தை சொல்றது. இந்த இடத்துல வெத்திரேகமா சொன்னேன் புரியுறதுக்காக. அதனால எம்பெருமானுக்கு சகஸ்ரநாமம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குணத்தை குறிக்கக்கூடியது. அந்த குணம்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த குணத்தை கொண்டு நமக்கு அருளக்கூடியவன் அர்த்தம். என்ன குணத்தை சொல்றோமோ அந்த குணத்தினால செய்யக்கூடிய காரியம். ஒருத்தனுக்கு நல்லவனா இருந்தான்னா நல்ல காரியத்தை செய்யறான். சொல்ல படிப்பால் ஞானவானா இருந்தா ஞானத்தை போதிக்கிறான். செல்வந்தனா இருந்தா செல்வத்தை கொடுத்து உறவறான். அந்த மாதிரி அந்த குணக்கிருத்த காரியத்தினால அந்த குணத்தினாலே நாம ஏற்றுறோம். அதனால ஒவ்வொரு நாமமும் ஒவ்வொரு குணத்தை சொல்லுகிறது. ஒவ்வொரு குணமும் அந்த குணத்துக்கு தக்கினவாறு அடியவர்களுக்கு உபகாரம் பண்ணுகிறது. அதனால இதன் நாமெல்லாம் எந்தன் நாவின் உள்ளே எனது நாவிலே அல்லும் பகலும் அமரும் படி நல்கி, அல்லும் பகலும் அமரும் படி நல்கி. அகோராத்திரம், அதாவது ராத்திரி பகல்ன்ற பாகுபாடே இல்லாம எனக்கு அருள வேண்டும். பொருந்தி அமரும்படின்னா என்னுடைய நாவல எப்பவும் ராமானுசா ராமானுசா எம்பெருமானார் உடையவர் எதிராகர் யதீந்திரர் இப்படின்னு ஒவ்வொரு குணத்தையும் பாடும்படி என்ன இந்த நூற்றந்தாரிலே அப்படியே அனுசந்திக்கும்படியான பெருமையை அமரும்படி நல்கி நல்கி கிருபை சரியருள வேணும். நீர் எப்பேற்பட்டவர் அருசம யார் இதை கிருபை செய்யணும், உன்னை யார் ஏத்தரா அப்படின்னு இப்ப நாம சொல்லிட்டோம். நீ இந்த மாதிரி உண்மை ஏத்தரால எல்லா பக்தர்களும் சப்தராஜிகளை கொண்டு அதெல்லாம் என்னுடைய நாவல இருக்கணும்படி நீ அருள வேண்டும். யாரை பார்த்து இது சொல்றோம்னா அருசமய வெல்லும் பரமராமானுசா. இந்த விண்ணப்பத்தை யாரிடத்துல செய்கிறோம்? அருசமயம் வெல்லும் பரமா. 6 சமயங்கள் திருங்கிப்பிட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாத்தியரும் பதிந்து வாது செய்வீர்களும் இப்படிகளால சொல்லக்கூடிய விளம்புமாறு சமயமும் அவையாகியும் மற்றும் தங்கார் அப்படின்னு ஆழ்வாரும் அந்த மாதிரி 6 சமயம்னு சொல்றேன். இப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த 6 சமயங்களெல்லாம் 6 சமயத்தவர்களையும் அடியறுக்கக்கூடிய வெல்லும் கண்டித்தருளக்கூடிய அவர்களுடைய மதங்கள்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய சித்தாந்தங்கள்லாம் கோட்பாடுகள்லாம் தப்பு அப்படின்றத சாதிக்கக்கூடிய அது சாதித்த அருசமய வெல்லும் பரமா அப்பிராமாணிகங்களா இருக்கக்கூடிய இந்த 6 மதங்களும் இலங்கித்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாத்தியரும் வலிந்துவாதி செய்வீர்களும் இப்படிலாம் சொல்லக்கூடிய எல்லா மதங்களையும் கண்டித்தருளின வெல்லும் பரமா. பரமன்னா உயர்ந்தவராயிருக்கக்கூடிய ஆரியரான, அதாவது ஞானத்தினாலே உயர்ந்தவராயிருக்கக்கூடிய ராமானுசா. ராமானுசா உன்னை பற்றி பாகவதர்கள்லாம் உன்னுடைய பக்தர்கள்லாம் நன்றாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறார்களே, அந்த பண்ணக்கூடிய ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் என் நாவிலே நிற்கும்படி நீ எனக்கு இதுதான் என்னுடைய விண்ணப்பம். அதாவது நாம எம்பெருமானார நாம போற்றினோம்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் எம்பெருமானே நமக்கு வசமாயிடுறான். நாம இந்த போற்றத்தை தவிர வேற ஒரு காரியம் பண்ண வேண்டாம். அந்த எம்பெருமானே நமக்கு வசமாயிடுவன் சொல்லின் தொகை. அதனால இதை நீ எனக்கு அருள வேண்டும் அப்படின்னு கொண்டு செய்யும் நல்வரேத்து முன்னாமம் எல்லாம் எந்த நாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும் படி நல்வி அருசமய வெல்லும் பரமராமானுசா இது என் விண்ணப்பமே. இப்போ பிரபந்தத்தினுடைய பொது தனியன்களும் ஆகி முடிச்சுட்டோம். இந்த ராமானுஜன் சிந்தாதியுடைய பிரத்யேக தனியனா இருக்கக்கூடிய 3 தனியன்களையும் ஒருவாறு சுருக்கமா எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு அனுசந்தித்தோம். இதுக்கு மேல நூற்றந்தாதி ஆரம்பிக்கலாம். அந்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னம்
சுவாமி தேசிகன் பிரபந்தசாரம்னு ஒன்று அருளி செய்திருக்கார். அந்த அருளி செயல்ல ஒவ்வொரு ஆழ்வாரையும் குறித்து அந்த பாசுரங்கள்லாம் எனக்கு அருள வேணும். இங்க எப்படி ஒவ்வொரு தனியன்லையும் ஒவ்வொரு பிரபந்த தனியன்லையும் அந்த ஆழ்வார்களை குறித்து நீ எனக்கு இதை கிருபை பண்ண வேண்டும், இந்த தனியனை அதான் இந்த பிரபந்தத்தை நான் ஓதும்படி பண்ண வேண்டும், இந்த பிரபந்தத்துக்கு மறவாம பிரார்த்திக்கிறோமோ அதை போலத்தான் இந்த இடத்துல தேசிகனும் சாதிச்சிருக்கார். அதனால இதுக்கு உண்டான பிரபந்த பாசுரம் நாம பிரபந்த சார பாசுரம் ஏற்கனவே நிச்சயம் இப்போ அனத்தியன காலம் தொடக்கமா அனுசந்திச்சுட்டு வரும். அந்த பாசுரத்துக்கும் அர்த்தத்தை அனுசந்தானம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நூத்தந்தாதிக்கு போவோம். தேசமெல்லாம் முகந்திடவே பெரும்பூதூரில் சித்திரையில் ஆதிர நாள் வந்து தோன்றி காசினி மேல் வாதியரை வென்று அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும் எதிராசா உன் பூசுரர்கோன் திருவரங்க தமுதனார் உன் பொன்னடி மேல் அந்தாதியாக போற்றி பேசிய நற்கலித்துறை 108 பாட்டும் பிழையறவே என கருள் செய்தே. அதாவது இந்த தனியன்கள்லாம் எப்படி இந்த நூற்றந்தாதியை ஓத வேண்டும், ஓதற்கு இசை அப்படி சாமானுதா உன்னுடைய புகழ பாடணும் அப்படின்லாம் பிரார்த்திச்சாலோ அத போல 108 பாட்டும் பிழையறவே எனக்கு அருள் செய்தேன், பிழையில்லாதபடியாக எனக்கு நீ அருள் செய்ய வேண்டும். ஏனோ தானோன்னு இல்லை, நூற்றந்தாதி அதுல கூட இருக்குதுன்னு தெரியாமையே நூற்றந்தாதி சொல்ற மாதிரி இல்லை. நூற்றந்தாதி 4வது ஆயிரமான ஏற்பாவில கடைசி பிரபந்தம். அதோட தான் பிரபந்தமே 4000 திவ்ய பிரபந்தமே பரிசமாப்தமாகுது. அதாவது வளர்த்த இதத்தாயா இருக்கக்கூடிய ராமானுசன் தான் இப்ப சேர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருக்குதே அது. அப்படிப்பட்ட அந்த தேசமெல்லாம் முகந்திடவே பெரும்பூரில் சித்திரையில் ஆதிர நாள் வந்து தோன்றி, அந்த தேசமெல்லாம் முகந்திடவே, தேசம் தேசம்னா பூமி, இதுதான் உலகம்தான். ஆனா தேசம்னு ஏன் பேர் அப்படின்னா தேசு படைத்தவர்கள்லாம் இருக்கிறதுனால தேசம். தேசு அதாவது ஆண்டாள் சாய்க்கிறாள் செல்வ சிறுநீர்கள் வையத்து வாழ்வீர்கள் அப்படின்லாம் சொல்றாளே, அந்த மாதிரி அந்த லோகத்துல இருக்கிற மொத்த பேரும் தேசு பொருந்தின தேஜஸ் மிக்கவனா இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா சில பேர் பாப காரியத்தை பண்ணிட்டு அழுதுன்னு இருக்கான், கஷ்டப்படுறான். அதனால நல்ல காரியத்தை பண்றவன் தான் தேஜஸ் மிக்கவனா இருப்பான். அந்த தேஜஸ் மிக்கவாளா இருக்கக்கூடியவாள்லாம் வர்த்திக்கக்கூடியது தேசம். அதனால தேசமெல்லாம் முகந்திடவே, அதனால உலகமெல்லாம் முகந்திடவேன்னு அர்த்தம்னா எல்லாரும் நல்லவன் கெட்டவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்து உகந்திடவேன்னு அர்த்தம் இல்லை. அந்த தேஜஸ் நன்மார்க்கத்திலே போய் அவளுக்கு தேஜஸ் மிக்கவாளா ஒளி பொருந்தியவர்களா விளங்குறாளே அவர்களெல்லாம், அப்படிப்பட்ட உலகத்தவர்கள் எல்லாம் உகந்திடவே, தேசமெல்லாம் உகந்திடவே அவர்கள்லாம் சந்தோஷப்படும்படியாக. யார் நன்மார்க்கத்துக்கு செல்லணும்னு நினைக்கிறாளோ, யார் நல்ல காரியங்களை பண்ணி ஒளி மிக்கவர்களாக விளங்குகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட உலகத்தவர்கள்லாம் உகக்கும்படியாக நமக்கு இது ஒரு நன்மார்க்கம். முன்னைய விட வேதங்கள்லாம் காண்பித்ததும், வேதங்களுக்கும் எளிமையா ஆழ்வார்கள் காண்பித்ததும், அதை காட்டிலும் இன்னும் எளிமையாக நம்முடைய வாழ்வு நன்றாக மலரக்கூடியதா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு உகந்திடவே. ஏற்கனவே தேச பொருந்தியவர்கள் ஏன் மறுபடியும் இப்போ தேஜஸுடையவர்கள் இப்போ உகக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் நம்முடைய காரியங்கள் எளிமையா இருக்குது. முன்னிலும் காட்டிலும் இப்போ மிகுந்த ஏற்றத்தை உடையவர்களாக நாம் விளங்குவோம் அப்படின்ற அப்படி உகந்திடவே, தேசமெல்லாம் உகந்திடவே. பெரும்பூதூரில், பெரும்பூதூர் அப்படின்னு ஸ்ரீபாஷ்யக்காரர் அவதரித்த திவ்ய தேசம். காஞ்சிபுரத்துக்கு ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வடகிழக்கா இருக்கக்கூடியது.
பார்த்தசாரதி அவதாரம் பண்ண மாடமாமயிலை திருவல்லிக்கேணிக்கு ஒரு 35 கிலோமீட்டர் மேற்குல தென்மேற்குல இருக்கக்கூடிய ஒரு கஷேத்திரம், தேச விசேஷம் பெரும்பூதூர், ராமானுஜருடைய அவதார ஸ்தலம். அப்படி இருக்கக்கூடிய பெரும்பூதூரில் அது என்ன பூதபுரின்னு பேரு. அதாவது பூதங்கள்லாம் வர்த்திக்கக்கூடியது. கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் புகுந்திசபாடி எங்குமிடம் கொண்டனவே. அந்த எம்பெருமானுடைய பூதங்கள் தான் நாமெல்லாம். அப்படி ராமானுஜர் அவதாரம் பண்ண உடனே திரியும் கலியுகன் நீந்தி தேவர்கள் தாமும் புகுந்து பெரிய கலியுகம் பற்றி பேரின்பம் வெள்ளம் பெருக கரியமுகில் வண்ணன் எம்மான் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் புகுந்திசபாடி எங்குமிடம் கொண்டனவே அப்படின்னு ஆழ்வார் அனுசந்தானம் பண்ணாலே. ஆன மாதிரி கடல் வண்ணன் பூதங்கள்லாம் ஈரிய புகுந்து அங்க அப்படியே கூட்டம் கூட்டமா அப்படியே பண்ற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாரே, அந்த ரீதியில பெரும்பூதூரில். அதனால பூதங்கள்லாம் பெருமை மிகுந்ததாக விளங்கக்கூடிய ஊர். அந்த ஊர் என்ன காண்பிக்கிறது அப்படின்னா, ராமானுஜர் அவதரிக்கிறதுனால அதுக்கு பெரும்பூதூர்னு வந்ததா, இல்ல பெரும்பூதூர்ல ராமானுஜர் அவதரித்தாரா அப்படின்றது வேண்டாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். இடைமுளையின் நியாயத்தால் அப்படின்னு ராமானுஜர் அவதரிக்க போறான்றதுக்காக தான் அதுக்கு பெரும்பூதூர்னே பேர். ராமானுஜர் அவதரிச்சதுனால அது பெரும்பூதூராகவும் ஆச்சு. எப்படின்னு சொன்னா, எல்லாரும் இந்த பூதங்கள்லாம் இப்படி கடல் வண்ணனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இது கலியுகமே போயிடுச்சு, இது திரியும் கலியுகம், அங்கங்க களி தாண்டவம் ஆடுறது போய் பெரிய கிருதயுகமே வந்துட்டா போல இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலத்தேவரா எல்லாரும் விளங்குறா அப்படின்னு அந்த பெருமை மிக்க பூதங்களா ஆகக்கூடிய ஊர் அப்படின்றத காண்பிக்கிறது ராமானுஜனுடைய அவதாரமான ஊர். பெரும்பூதூரில் சித்திரையில் ஆதிரநாள் வந்து தோன்றி. சித்திரையில் ஆதிரை, சித்ரா நட்சத்திரம். சித்ரா நட்சத்திரம், சித்திரைன்றது மாசம். அதாவது அந்த சித்திரைன்றது என்னன்னா, சித்திரம்னா அழகாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம், விசித்திரமான மாறுதலா இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதனால சித்திரம்னா அழகு பொருந்தியதா இருக்கிறது. தேசமெல்லாம் முகந்திடவே பேசி பெற்றவர்கள் சொன்னேன். அந்த மாதிரி இவருடைய அவதார மாசம் எதை காண்பிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா சித்திரம். நம்மெல்லாம் சித்திரம் போல நன்றாக, அதாவது ஓவியம் வரைஞ்சோன்னா, சித்திரம் வரைஞ்சோன்னா அது ஒரே மாதிரி இருக்கும். நன்னா வரைஞ்சுட்டான்னா அதுக்கு எந்த விதமான விருத்தி கிராசத்தினால ஏற்ற குறைச்சலே வராம ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஆத்மாவும் ராமானுஜரை அடிபணிந்துட்டாக்கா அதுக்கப்புறம் ஒரே மாதிரியா எந்த விதமான கர்ம சம்பந்தத்தினால ஞான சங்கோச்ச விகாசங்கள் அற்று இருக்குதே. அந்த மாதிரி சித்திரம் போல இருக்கக்கூடியதான அதை காண்பிக்கக்கூடியது சித்திரை. அந்த மாதம் அதை காண்பிக்கிறது. சித்திரையில் ஆதிரை நாள், ஆத்ரா நட்சத்திரம். அவர் திருவாதிரை, ஆதிரை நாள்னா திருவாதிரை நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தார். சித்திர மாசத்திலே திருவாதிரை நட்சத்திரத்திலே அவதரித்தவர். ஆர்திரா நட்சத்திரம்னு இருக்கு. ஆர்திரான்னா ஈரம் பொருள். இப்படி சித்திரமா ஒவ்வொருத்தரும் ஆகணும்னு சொன்னா அவருடைய மனசு அந்த குளிர்ந்த தன்மை, ஈரத்தன்மை, அதாவது எல்லாரும் உய்யவோனும் அப்படின்ற அந்த நல்லெண்ணம் இருக்குது. அதுக்குதான் ஈரத்தன்மைன்னு பேர். அந்த ஈர நெஞ்சி, அப்படி அந்த நெஞ்சில ஈரம் குடிகொண்டு இருக்கிறவர் எல்லாரும் அப்படின்றத காண்பிக்கக்கூடிய அமைய இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம். சித்திரையில் ஆதிரை நாள் வந்து தோன்றி. சித்திரையில் ஆதிரை நாள் வந்து தோன்றி. அதனால வந்து தோன்றி அப்படின்னு சொல்றதுனால இது நம்ம போல கர்மத்தினாலே ஏற்பட்டது இல்லை, அவருடைய சங்கல்பத்தினாலே வந்து தோன்றி இங்கே தோன்றினார். அதனால ராமானுஜர் ஒரு அவதார புருஷர், நம்ம போல கர்ம கிருத்தத்தினாலே அவதரித்த சாதாரண மனிதர் அல்ல அப்படின்றத குறிக்கொள்கிறார். சித்திரையில் ஆதிரநாள் வந்து தோன்றி காசின் மேல் வாதியரை வென்று. காசின் மேல், மறுபடியும் காசின்னா பூமின்னு தான் அர்த்தம். அதாவது இது குரல்ல சொல்லச்சு கண் இருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. எந்த இடத்துல சொன்னான்னா இனிய உளவாக இன்னாத பூரர் கண் இருப்ப, அதாவது
நல்ல சொற்கள்லாம் இனிமையா இருக்கிற சொற்கள்லாம் இருக்கு, இனிமை இல்லாத சொற்களா கடு சொற்கள்லாம் கூறுறது எப்படி இருக்குன்னா, கனி பழம் இருக்கச்சே அந்த காய என்ன கவர்ற மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு. அதாவது கனிதான் உயர்ந்தது, காயை யாருன்னா இது பண்ணுவோம்ல, அது வெறுத்து கனிதான் விரும்புவர்களே தவிர காய வெறுப்பர்கள். அதனால காசினா என்ன அர்த்தம்னா, காய் எப்படி நமக்கு உதவாததா இருந்து ஒரு சினத்தை கொடுக்குமோ, அத போல உதவாக்கரையான மதங்கள்லாம் சொல்லக்கூடியதா இங்க உலவக்கூடியவா இருக்கிறதுனால இதுக்கு காசினி சரி. காசினி மேல் வாதியரை என்று இப்படிப்பட்டதான காசினியா இருக்கக்கூடிய இந்த பூமி இருக்குதே, அதாவது உதவாக்கரை கீழே சொன்னமே அருசமய வெல்லும் பரமராமான்சா அப்படின்னு அங்க சொன்ன போது முன் தனியன்ல ஆன மாதிரி உதவாக்கரையா இருக்கக்கூடிய அரு சமயங்கள் என்ன, இன்னும் பல மதங்கள் என்ன. அதனால பல வாதியர்கள்லாம் இருக்காளே, அதாவது வேத பாஷ்யர்களும் வேத புதிருஷ்டிகளும். அதனால காசினி மேல் அவர்கள்லாம் காய் போன்ற விஷயத்தை, அதாவது உதவாத விஷயத்தை சொல்லி நான் ஒதுக்கக்கூடிய விஷயத்தை சொல்றவர்கள். அதனால காசினி மேல் அப்படிப்பட்ட இந்த பூமியில் இருக்கிறது. அங்க தேசம்னு சொன்னது தேஜஸ் பொருந்தியவர்கள், ஒரு உலகம்னு இருந்தா எல்லாரும் தான் இருப்பா. அதனால அந்த இடத்துல தேசு பொருந்தியவர்கள் கொண்டாடக்கூடியவர்களா இருக்கிறான்னு சொன்னார். இந்த இடத்துல இவாளெல்லாம் வெறுப்பு தள்ளக்கூடிய காசினி மேல் வாதியரை வென்று, அப்படிப்பட்ட வாதியர்கள்லாம் வென்று அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும் எதிராசா, அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும். அதாவது அரங்கம்னு சொன்னா நாடக மேடைன்னு அர்த்தம், ஸ்டேஜ்னு அர்த்தம். அந்த அரங்கத்துல இருக்கக்கூடியவன் யாரு? ஸ்டேஜ்ல ஆடியன்ஸ் இல்ல, ஸ்டேஜில் இருக்கிறவாள் நடிக்கக்கூடியவாள் தான். அதாவது பாடக்கூடியவாளோ டான்ஸ் ஆடக்கூடியவாளோ நடன நடத்துறாளோ இல்ல நடிக்கக்கூடியவன் தான் ஸ்டேஜில் இருக்கவன் அர்த்தம். அரங்கத்தில் இருக்கவன் தான். ஆடியன்ஸ் அரங்கத்தில் இருக்கான்னா அதை சொல்ல மாட்டான். அதனால இப்படி நம்மெல்லாம் திருத்தறதுக்காகவே, அதாவது பிரம்மாவுக்கு ஆராத்தியனா வைகுண்ட லோகத்திலேருந்து வந்து அதுக்கப்புறம் உபயகால. அதனால அதாவது காசினி மேல் வாதியர வென்று, அதனால இந்த உதவ காய் போன்றதான வாதங்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய வேதத்துக்கு அபார்த்தங்களையும் மாறுதலான அர்த்தங்களையும் சொல்ல அந்த இவர்கள்லாம் வென்று அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும். அதாவது அரங்கர் அவர் ஒரு நாடக மேடைக்கு ஸ்டேஜுக்கு தான் அரங்கம்னு பேர். அந்த அரங்கர்னா அந்த அரங்கத்துல பாடக்கூடியவாளோ நடிக்கக்கூடியவாளோ அவளுக்கு தான் அரங்கம்னு பேர். சத்தியலோகத்துல பிரம்மாவுக்கு சத்தியலோகத்துல வந்து அதுக்கப்புறம் இக்ஷாகுதனமாக அயோத்திக்கு எழுந்தது. ஸ்ரீராமனுடைய காலத்துல அவனுக்கு உபகாரம் பண்ணான அந்த ராவண சம்ஹாரத்தை அப்படிப்பட்ட துணையான வீரனுக்கு விபீஷனுக்கு துணையாக சொல்ல அனுப்பிச்ச அந்த கோயிலா இருக்கக்கூடிய அந்த திருவரங்கம், அந்த ரங்க விமானத்தோட கூட அவன் கொண்டு போச்சு உபய காவேரி மத்தியத்துல நம்ம எல்லாம் அனுகிரகிக்கணும்னு ஒரு அந்த உபய காவேரி மணல் திட்டு, ரெண்டு பக்கமும் காவேரி ஓடுற மணல் திட்டுல தனக்கு அரங்கமாக கொண்டு ஸ்டேஜாக கொண்டு அப்படி வர்த்திக்கக்கூடியவன். அதோட கூட தேவோன சுபமாதனோது தசதா நிர்வர்த்தயன் பூமிகாம் ரங்கே தாமனி அப்படின்னு ரங்கதாமனியில இந்த மாதிரி 10 அவதாரங்களை எடுத்து தசாவதாரம் சன்னதியிலே கொண்டிருக்கானே அந்த கோயில் கொண்டு எழுந்தல் இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அரங்கன் திருவரங்கன். அரங்கர் கதியாக வாழ்ந்தருளும் எதிராசா, அப்படிப்பட்ட எதிராசரே, எதிகளுக்கெல்லாம் தலைவர். எதின்னா மனசுலாம் அடக்கினவாளுக்கு எதின்னு பேர். அதுக்கு தலைவரா எதிராசா உன் கூசுரர்கோன். அதனால இந்த பாதி பாசுரம் வரையில் நாம வச்சுப்போம். அடுத்த பாதி பாசுரத்தை அடுத்த வாரத்துல தொடர்ந்து இதை முடிச்ச உடனே பூமண்ணு மாது பொருந்திய மார்வன் அப்படின்றதுல
நாம பண்ணுவோம். கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹ. வாதித்ரி வசுரோமங்க பஞ்சானன பராக்கிரமா ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய ஸ்திரம் விஜயதாம் புவி ஸ்ரீராமானுஜ சித்தாந்த நிர்தாரண துரந்தா ஆதிவன்ஷடகோபாச்சேதீந்திரோ ஜெயதாத்வி ஆதிவன்ஷடகோபாதீனகிவர்யான் பஜே நிஷம் ஸ்ரீரங்கபூர்வஷடஜித் யதீஷானபதாஸ்ரயம் ஸ்ரீவத்சவம்சதிலகம் வந்தே ஸ்ரீகிருஷ்ணதேசிகம். அடியன் ஷடகோபன், அடியனுக்கு ஒரு சந்தேகம். இன்னைக்கு உபன்யாசம் ரொம்ப அபாரம். பர்டிகுலர்லி நயம் தருங்கிற இடத்துக்கு அத்தனை அர்த்தங்கள் ரொம்ப பிரமாதமா தேவரை சாதிச்சாச்சு. நான் கேட்க போற கேள்வி இன்னொரு ஸ்லோகத்தை பத்தி. அது நிருசிம்ம பிரபத்தியை பத்தி எழுதிட்டு இருக்கிற போது இந்த முதல் ஸ்லோகம் அடிக்கடி தினம் சொல்றமே, எஸ்யாபவத் பக்த ஜனார்த்தி ஹந்து பித்ருத்வ மன்னிய விசாரிய தூர்ணம் ஸ்தம்பேவதார். அதுல தூர்ணம்ங்கிறதுக்கு சரியான அர்த்தம் புரியல. அதை எப்படி ஸ்தம்பே அவதாரத்தோட சேர்க்கறதுன்னு புரியல. சோ தூர்ணம்னா என்ன, எப்படி அர்த்தம் பண்ணலான்ட்டு கேள்வி. சரி, சொல்லும். அடியன் மாமா, ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருந்தது இன்னைக்கு உபன்யாசம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ஈஸியா புரிஞ்சது எல்லாருக்கும். அதே இன்னொரு கேள்வியும், இந்த தனியன்ல நீங்க அருசமய வெல்லும் பரம அப்படின்னு சாதிச்சல், அதுல வந்து அருசமயம்னா அவர் எப்படி கிளாசிஃபை பண்றாரு? இலங்கை திட்ட புராணத்திலும் சமயரும் சாக்கியரும் வலிந்துவாது செய்வீர்களும்னு சாதிச்சல், வலிந்துவாது செய்வா இந்த மாதிரி விருந்தாளம் பண்றவாழ்லாமும் ஒரு சமயம் அப்படின்னு சொல்றாரா? இல்ல இந்த ஜெயின் சவால்லாம் இருக்காளே அவ அந்த மாதிரி சமயம் ரிலிஜன் பேஸ்டா கிளாசிபிகேஷன் அந்த அருசமயம்ங்கிறது? சமணர் சாக்கியர் எல்லாரும் உண்டு. ஆறு சமயம்ன்றது எத்தனையோ விதம். அதாவது இப்படியும் இருக்குது, இந்த சாத்தம் கௌமாரம் பாசுபதி காணாபத்தியம் ஆறு சமயங்களும் இருக்கு. சௌரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆறு சமயம் இருக்கு. அது இப்ப சொன்ன இலிங்கு திட்ட புராணத்திலும் சமணர் சாக்கியர் வலிந்துவாதி செய்வீர்கள், அதுலயே அவள்லயே பேதங்கள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் நிரீஸ்வர மீமாம்சகன்லாம் இருக்கா அவள்லாம். அதான், அதனால அது ரெண்டு மூணு இதுல இருக்குது. அருசமயம்னு சொல்றது வேத பாக்கிய குதுஷ்டிகளை மாத்திரம் சொல்றது ஒண்ணும். இந்த இவாள்லாம் சொல்றாள் அதை கூட ஷண்மதம்னு சொல்றான். அதாவது சங்கரர், ஆதிசங்கரர் அந்த ஆறு விஷயம் ஸ்தாபித்தவர். சாத்தம் கௌமாரம் காணாபத்தியம் சைவம் வைஷ்ணவம் சௌரம். சைவ பாசுபத மதம், அதுக்கப்புறம் புத்த மதம், ஜைன மதம், இதெல்லாம் தான் சார்வாக மதம். தூர்ணம்னா வேகமாகன்னு அர்த்தம். வேகமாக அப்படின்னு சொல்ற அவசரமாக வேகமாக. சரி, இப்ப யாரோ வேகமாக யார் இது? ஆமா அடியன், இது நான் டேக் ஜஸ்ட் 1 minute. அவ ஆச்சாரியன் கோவில் எல்லாம் விட்டு போயிட்டுன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறா. அதுதான் நம்ம இங்க டோலோத்சவம்லாம் நடக்கிறது இல்லையா, அதை பத்தி சொல்லலான்னு. இங்க அமெரிக்கால மடத்து கண்ணன் எல்லா ஊர்லயும் ஏழின்னு இருக்கார். மிக சிறப்பா டோலோத்சவம் எல்லாம் நடக்கிறது அந்தந்த ஊர்ல. நீங்க சம்பிரதாயம் விட்டு போயிட்டுன்னு யாரும் நினைச்சுக்க வேணாம். நீங்க இருக்கிற இடத்துல பக்கத்துல எப்ப பெருமாள் ஏழ்றாரோ அங்க வந்து நீங்க கலந்துக்கலாம். நீங்க எங்க வெப்சைட்ல பார்க்கலாம், www.ahobilamat.org. பெருமாள் வந்து இந்த கண்ணன் வந்து அவ்வளவு சௌலபியம். இது அமெரிக்கால எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் போயிட்டார், மோஸ்ட்லி மேஜர் ஸ்டேட்ஸ். அதனால எல்லாருக்கும் பெருமாளை சேர்க்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அப்புறம் நம்ம கோஷ்டிலையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். அப்புறம் அட்லாண்டால ஏப்ரல் 2-3 வந்து இந்த கண்ணன் அமெரிக்கா ஏழி 10 வருஷம் ஆனதை மிக சிறப்பா வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். அது ராஜாஜி மாமா அங்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் வெப்சைட்ல எல்லா டீடைல்ஸும் இருக்கு. எல்லாரும் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வந்து அந்த
செலிப்ரேஷன்ல கலந்துக்கணும்னு அடியன் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். அடியன் ராமதாசன். இப்போ நாம இப்போ நூத்தந்தாதி கேட்டு இருக்குமே உபன்யாசம், இந்த நூத்தந்தாதிக்கு ஆஸ்பதமே அந்த கண்ணன் தான். அந்த கண்ணன் போன வருஷம் கண்ணன் அங்க அமெரிக்காவில் இங்க வந்து ஐசிங்கர் சன்னதியில பிரதிஷ்டை பண்ணி லோகத்துக்கெல்லாம் சம்ரக்ஷண தெய்வமா இருக்கக்கூடிய அந்த லக்ஷ்மி நரசிம்மன் மாலோலன்னு சொல்லக்கூடிய ஐசிங்கருடைய ஆராத்திய தெய்வம் இருக்கே, அவரோட கூடவே இந்த மண்டபத்துல கூட ஒரு வாரம் இங்க திருவாரூர் கண்டருளி, அப்புறம் அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் சேவை தரத்துக்காக அந்த அர்ச்சாவதார மூர்த்தி சேவை தரத்துக்காக இங்கேருந்து எழுந்தெழுந்த பெருமாள், ஐசிங்கர் திருக்கரங்கள்னால ஆராதனம் பண்ணப்பட்ட பெருமாள், நரசிம்மனோட கூட எழுந்தருளி இருந்த பெருமாள், அப்படிப்பட்டவர் அங்கங்க டோலோத்சவம் பண்றார். தெரிஞ்சவாள்லாம் அதுல கலந்துக்கிறா. அதுல அந்த கண்ணனுக்கு என்ன, அந்த கண்ணனை ஆராதிக்கிறவாளுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு, பூரத்தாழ்வார் ராமானுஜருடைய அத்தியந்த சிஷ்யராயும் அவருக்கு உஷா துணையாகவும் இருந்த அந்த பூரத்தாழ்வார் தீபாஷ்யத்தை எழுதுறதுக்கே அவர் தான் கூட உஷா துணையா இருந்தார். அவருடைய 1000வது ஆண்டு போன வருஷம் வந்தது 2010 தை அஸ்தத்துல. அது தொடக்கமாக ராமானுஜர் அவரோட சின்னவர் தான். அவருக்கு 2017 1000வது ஆண்டு சித்திரை திருவாதிரையில பூர்த்தியாக போறது. இந்த பூரத்தாழ்வாருடைய 1000வது பூர்த்தி திருநாள் தொடங்கி ஸ்ரீபாஷ்யக்காரருடைய 1000வது பூர்த்தி திருநாள் வரையில் இந்த 7 வருஷ காலங்களுக்குள்ள 1000 தடவை இந்த நூற்றந்தாதியும் ராமானுஜருடைய கத்தியம், கத்தியத்ரயம், சரணாகதி கத்தியம், ஸ்ரீரங்க கத்தியம், வைகுண்ட கத்தியம், அதையும் அதுக்கப்புறம் தேசிகன் ராமானுஜர் பேர்ல பாடினதான எதிராஜ சப்ததி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதையும் 1000 தடவை அந்த கண்ணனுடைய திருமுன்பு பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்றத அவளுக்கு பெருமாள் தோண பண்ணிருக்கான். அந்த அமெரிக்கவாள் அந்த கண்ணனுடைய ஆராதகாள் ஆசிரித்தாளுக்கு அதுபடிக்கு இப்ப பண்ணிட்டு வரா. அங்கங்க யார் வந்து எழுந்தருளை பண்ணி ஆராதிச்சாலும் சரி, அங்கெல்லாம் எழுந்தருளை பண்ணி, அதான் அவர் சொன்னபடிக்கு அந்த அமெரிக்காவில் எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே எழுதிருக்கார். பொதுவா இன்னும் நாடு நகரமும் நன்கறிய அவர் எங்க வேணாலும் எழுந்தருளி பாரோர் புகழப்படிந்துன்னு இந்த ராமானுஜனுடைய 1000வது கொண்டாட்டத்தை முதல்ல தொடங்கினவாள் இந்த அமெரிக்காவில இங்க மாலோலங்கிட்ட ஆராதிச்சு ஐசிங்கர் கையால் ஆராதிக்கப்பட்ட அந்த கண்ணன் தான் அந்த ஆச்சாரியனுடைய வைபவத்தை கொண்டாடுறான்றதுல எள்ளளவும் சந்தேகம் இல்லை. அந்த கண்ணன் தான் அந்த அவனுடைய ஆராதகால் மனசுல நெஞ்சில பூந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வாச்சிக கைங்கரியத்தை, உன் நாமமெல்லாம் எந்த நாவினுள்ளே அல்லும் பகலும் அமரும்படி நல்கு அப்படின்னு பிரார்த்திச்சமே, அதுபடிக்கு இந்த நூற்றந்தாதிய 1000 தடவை அனுசந்தானம் பண்றது. இப்படியெல்லாம் ராமானுஜர் எம்பெருமான் திருவடிவாரத்துல சரணாகதி மந்திரமா இருக்கக்கூடிய துவயத்தை அர்த்தமா சாதிக்க அந்த பெருமாள் இவர் பிரார்த்தனை என்ன, பெருமாளுடைய திருப்தி உக்தி என்ன, இது ரெண்டுமா கத்தியமா தயகதாம்னோஹோ அப்படின்னு இவா 2 பேருடைய ஜெகத்கீதார்த்தம், ஜகத்தினுடைய ஹிதத்தின் பொருட்டு ஜெகத்கீதார்த்தம் ராட்சிய பிரகாசின பரமம் ரகசியம் சம்வாதையே சரணாகதி மந்திரசாரான்னு ஏக மந்திரசாரான்னு சரணாகதியினுடைய சித்தை இவா 2 பேரும் சம்வாத ரூபேன எம்பெருமானாரும் எம்பெருமானும் சம்வாத ரூபமா அமைஞ்ச அந்த கிரந்தங்களையும் அந்த எம்பெருமானுடைய ஸ்ரீசூக்தியே அனவரதம் பருகி காலத்தை கழித்த நிர்மிஷ்டம் யதி சார்வம் ஆதித்யி யௌவனம் யதி பாரதி ரசபரேன நீதம் வயா அப்படின்னா சுவாமி தேசிகன் அவருடைய கிரந்தத்தையே அனுபவித்து வாழ்நாள் கல்வி அப்ப அனுபவ ரசிகரா இருக்கக்கூடிய தேசிகர் அந்த ராமானுஜன் மேல பாடின எதிராஜ சப்ததி, இது 3த்தையும் பாராயணம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் முதல்ல பெற்றவர்கள் யாருன்னா இவர்கள் தான். இதுக்கு மேல இன்னும் யார்
அது இந்த கண்ணனுக்கே, அந்த கண்ணனுக்கே ஆமது காமம்ன்ற மாதிரி அந்த கண்ணனுடைய அடியவர்களுக்கே இந்த காமத்தை உண்டு பண்ணி நான்கினும் கண்ணனுக்கே ஆமது காமம்னு சொன்ன மாதிரி அந்த எம்பெருமானவருடைய புகழை பாடுறார். அதனால அந்த தேசத்துல இருக்கிறவாள்லாம் இந்த வைபவத்துல அங்கங்க கலந்துண்டு, அதோட கூட இந்த கண்ணன் அங்க எழுந்தருளி 10 வருஷம் ஆறுது. அதனுடைய கொண்டாட்டமாக 10 வருஷத்தினுடைய நினைவாக அதை போற்றி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும்னு அவனை விசேஷமா ஆராதிக்கிறதுக்கு ஏப்ரல் 2, 3ன்னு சொல்லிருக்காளே, அந்த நாட்கள்லையும் எல்லாரும் யாராருக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அப்படி கைங்கரியத்தில் அனுபவிச்சு கண்டோம் 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 கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம் தொண்டீர் எல்லீரும் வாரி தொழுது நின்னார் அப்படின்னு அந்த எம்பெருமானுடைய கைங்கரியத்துல எல்லாரும் யதா சக்தி யதா அவகாசம் அன்வயிக்கணும்னு நானும் உங்களை பிரார்த்திக்கிறேன். அடியன் சடகோபன், இன்னும் ஒரு கேள்வி. இந்த டோலை கண்ணன் ஸ்ரீமடத்துல இருக்கிற டோலை கண்ணன் தினமும் நீங்க ஆராதனை பண்றவர், அவரே ராமானுஜரால் ஆராத்தியம் பண்ணப்பட்ட பெருமாளா? ஆமா ஆமா ஆமா. சரி. அப்புறம் நமக்கு ஆதிவன் சோக சுவாமிக்கு வந்தவர். சரி. ஐதிஹ்ய பிரமாணம், அது ஐதிஹ்ய பிரமாணம் எல்லாம் அதாவது பெரியவாள் சொல்றது அத பல பெரியவர்கள் ஒத்துண்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது. அப்ப இன்னைக்கு இல்லை சொல்றவர்கள் சொன்னாக்கா அதுக்காக நாம அதாவது இன்னைக்கு இதெல்லாம் சொல்ற விஷயம் இல்லை, அது என்னைக்கு நடந்ததோ அன்னையிலிருந்து சொல்லிட்டு இருக்க விஷயம் இது. அத சில பேர் ஐதீகம் எல்லாம் பொய்ன்னு சொல்லக்கூடியவாளும் இருக்கலாம் லோகத்துல. நாஸ்திகவாதம் வேதத்தையே மறுத்து சொல்லக்கூடியவாள் அப்படிலாம் இருக்குச்சே, இதெல்லாம் மறுத்தாள்னா அதுக்கு நாம செவிசாய்க்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை. அதாவது அகோபிலத்துக்கு நியமிச்சு காஷாயம் கொடுத்தா பெருமாளே சன்னியாசி ரூபமாக வந்துன்றது சர்வரும் ஒத்துருக்கா இது நாள் வரையும். புரியுதா இந்த ஐதீகத்தை? அதே போல இதெல்லாமும் எல்லாரும் ஒத்துண்டு. ஆனா ஒருத்தருடைய மேன்மையை பார்த்து மாறுதலான எண்ணம் பெருமாள் சில பேருக்கு சங்கல்பிச்சுட்டான்னா அவ இதெல்லாம் குறைச்சி பண்ணணும்ன்றதுக்காக எதனா அவதூறு சொன்னாங்கன்னா அதை பத்தி நாம பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் திருமேனி எல்லாம் பீஜாட்சரங்கள் நிறைய இருக்கு, இதெல்லாம் ஒரு மந்திரத்தை அனுசரிச்சு இருக்கிறதா? அப்படிதான் இருக்கும். அது எனக்கு தெரிஞ்ச எழுத்துல இல்ல. இருக்கட்டும். ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. வேற சந்தோஷம். அதாவது பெருமாள் பண்ணச்சேவே பெருமாளுக்கு ஒரு காலில் சங்கு ஒரு காலில் சங்க சக்கர லாஞ்சனா அப்படிலாம் அது மாதிரிலாம் என்னது பெருமாள் திருவடியெல்லாம் இந்த ரேக்கை இருக்கு அந்த ரேக்கை பத்ம ரேக்கை இருக்கு சங்கர ரேக்கை இருக்கு சக்கர ரேக்கை இருக்கு அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்றதோ இல்ல. அத போலலாம் அதனால பெருமாள் மொத்தம் மந்திரமயம் தானே பெருமாள். அதனால மந்திரத்தை எழுதி அந்த மாதிரி அதை பண்ணிருக்கா, அந்த விக்கிரகத்தை அந்த மாதிரி பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கா. மந்திரமயம் தானே பெருமாள். வாஸ்தவம் வாஸ்தவம்.